to go. Welcome to the third week of Shop Talks, a weekly program which asks the question, what is required to achieve success as an artist in America? The Shop Talks Masterclass and Lecture Series highlights the creative process and careers of renowned American artists from a wide variety of disciplines. Shop Talks is produced by the Forum for Cultural Engagement and the American Center in coordination with the U.S. Embassy Moscow and the Broadway Moscow Theater Company. My name is Matt DiCarlo, and I am a production stage manager and director based in New York City. I most recently worked with Kris Kukul on Beetlejuice the Musical on Broadway. Now I am pleased to be moderating this week's conversation with my friend and colleague, orchestrator and Broadway conductor and music director, Kris Kukul. Welcome. Добро пожаловать на третью неделю Shop Talk, недельная программа, в которой мы задаемся вопросом, что требуется для достижения успеха творческой профессии в Америке. Shop Talk – это мастер-классы и лекции, которые рассказывают о творческом процессе и о работе известных американских артистов и людей других творческих профессий. Shop Talk продюсируется форумом культурного вовлечения, а также Американским центром в координации с Американским посольством и театром Broadway Москва. Меня зовут Мэтт DiCarlo, и я очень рад представить вам Криса Кукула, бродвейского дирижера и музыкального директора, с которым я недавно работал на Бродвее в постановке Beetlejuice. Добро пожаловать! All right. Hi, Kris. Hi, Maddie. Thanks for the introduction. Why don't we start by you telling everybody about you and your story and how you got here? Sure. Давай начнем с того, что расскажи всем о своей истории, с того, с чего ты начинал. So I am currently the music director and orchestrator of Beetlejuice on Broadway. But I took a very strange path to arrive at this point. Я сейчас являюсь дирижером и музыкальным директором постановки Beetlejuice на Бродвее, но мой путь сюда был довольно длинным и непрямым. I studied theater. I was actually an acting student at New York University, Tisch School of the Arts. Я начинал с того, что учился на артиста в Нью-Йоркском университете. And while I was in college, I also played piano. So on the side, I would play piano for my friends and for classes. And when I left school, I turned my focus to my musical side more than my acting side. И пока я учился на актерском отделении, я еще много играл на рояле. Играл для себя, играл для друзей, аккомпанировал на своем курсе во время нашей работы и учебы. Но когда я закончил обучение, я стал больше интересоваться музыкой, заниматься музыкой. So after college, my first job as a music director was for a composer named Elizabeth Swados, who worked on Broadway, off-Broadway, in film and TV, and all over the world. И после того, как я закончил институт, я в результате начал работать музыкальным директором для Марии Сведос, которая ставила постановки на сцене, на телевидении, работала в кино в США и по всему миру. And I was very young and had no idea what I was doing. Я был очень молод и не имел ни малейшего понятия, чем же я, собственно говоря, занимаюсь. But with her, I learned the music direction skills, which we'll talk about in a second. And I learned the craft. And I continued to work with her for many years. And we'll talk about a project that's currently happening a little bit later. И таким образом, работая с ней, я как раз всему научился. Я владел профессией музыкального директора. Чуть позже я вам расскажу, что это такое. Я получил профессию и работал с ней вот много лет, и сейчас мы с ней делаем один проект, об этом чуть позже. So after that was my first big collaboration relationship. And then my next big
phase of my life was working at a place called the Williamstown Theater Festival. Итак, вот это был как бы первый такой большой период моей рабочей биографии. Затем следующий большой период это был Вильямсбургский театральный фестиваль, с которым я начал сотрудничать и работал тоже много лет. And so it's very important. There's in New York City, there's Williamsburg, and this is Williamstown, which is very far from New York City. It's up north in the mountains, up in northern New York State. Да, но важный момент. В Нью-Йорке есть район Уильямсбург, а это Williamstown. И это находится очень далеко от Нью-Йорка, в горах, так сказать, далеко на север от Нью-Йорка. And in America in the 1950s and 60s, there was a big tradition of very famous movie stars and actors doing summer theater. В 50-е, 60-е годы в Америке зародилась традиция, когда какие-то очень большие киноактеры в летнее время устраивали какие-то театральные фестивали, занимались исключительно театром. And so this is truly the last place in America where it still happens. That tradition has died a little bit, but still today at Williamstown, I mean, the actors are, it's like Bradley Cooper and Gwyneth Paltrow and Chris Pine and very famous actors come and spend the summer and do classical plays or new musicals. И, к сожалению, традиция эта в Америке умерла, за исключением вот этого последнего места, куда до сих пор приезжают голливудские звезды, живут там летом и участвуют в театральных или музыкальных постановках, такие как Gwyneth Paltrow, Купер, Пайн и некоторые другие. And I was the resident music director for 10 years and made almost all of my professional contacts and relationships through that place that carry through to today. И таким образом я там проработал 10 лет, и все мои, так сказать, профессиональные контакты вышли оттуда. И это было очень знаменательно для меня. And one of my collaborators that I met there was Alex Timbers, who is a Broadway director. He's directed Beetlejuice and Moulin Rouge and Rocky and many shows. And my relationship with him has lasted 15 years, and we started working together at the theater festival. И вот там я как раз познакомился с режиссером, который ставил на Бродвее Beetlejuice, Rocky и еще целый ряд других постановок. И потом я с ним 15 лет сотрудничал в качестве музыкального директора. Уже сотрудничал с ним на Бродвее. And now here we are. That brings us to today. Great. To everybody who is watching, if you have questions for Kris as we go along, please type them into the chat and we will get to them as soon as we can. Значит, друзья, все, кто нас смотрит, вы уже можете писать ваши вопросы, отправляйте их в чат, и я буду их задавать по ходу нашей беседы. Kris, I am amazed by all of the things that you do, and I think that we should talk about sort of each of the facets of your job: a composer, an arranger, a music director, an orchestrator. What are those? Значит, Крис, я потрясен, конечно, масштабами твоей деятельности. Я думаю, что давай поговорим сейчас именно, что же входит в твою работу как композитора, аранжировщика, оркестровщика, музыкального директора и дирижера. So there are four roles, I think. The first is composer, and the music is started comes from the composer. That is where the main idea is. The melody, the harmony, all comes from the composer. Итак, тут, в общем, 4 различные профессии, и прежде всего это композитор, который, понятно, пишет музыку, мелодии, гармонии, как бы всего произведения. And then the second phase is the arranger. And now an arranger can take an existing piece of music and make the pieces of it fit together
in theater for the needs of the scene, of the play. If we want to put two pieces together or make one section longer, that's the arrangement is kind of the big picture of a piece of music. Затем начинает работать аранжировщик, который написанную музыку распределяет уже непосредственно для постановки, делая какие-то мелодии более длинными, какие-то более короткими, и как бы распределяет всю эту музыку точно по вот ходу постановки. Then the third step is the orchestrator, and an orchestrator then takes the music and writes all of the parts for all the musicians in the orchestra. Третья ступень – это уже оркестровщик, который пишет конкретные партии для каждого музыкального инструмента в оркестре. And the last phase is the music director, and that person brings the music to life. So they, in theater terms, they teach the actors, they teach the singers, generally play the piano, or the conductor for the show, keep the music alive. That's the person that brings it to life. Ну и последний – это музыкальный директор, который непосредственно репетирует с музыкантами, репетирует с артистами, с певцами, аккомпанирует во время репетиций на рояле и в других случаях дирижирует оркестром. То есть притворяет все это музыкальное сопровождение в жизнь. And Maddie, one more thing I'll say about that is that the lines aren't always clear. So sometimes a composer might also be the arranger and the orchestrator. Sometimes, everyone does different things. Those are the four needs, but sometimes the lines aren't very clear as to who's doing what. It's always different. В заключение я должен сказать, конечно, что тут никаких жестких границ нет, потому что иногда композитор сам будет делать аранжировки, оркестровки, иногда это как-то может по-другому проходить, поэтому это как бы 4 ступени, через которые нужно пройти, но кто их осуществляет непосредственно, это всегда бывает по-разному. Kris, I'm sure you'd agree that something that's wonderful about being a theatrical artist is that we're able to wear many hats and that we get to sort of pick and choose when we wear certain hats and that different opportunities give us, give us those chances. Да, я думаю, вот одна из прекрасных сторон театра как раз заключается в том, что называется, мы можем носить и менять разные шляпы, и в зависимости от обстоятельств это все может меняться, и мы можем выбирать какие-то вещи, и это делает нашу работу еще более интересной. Yes, Maddie, that's right. And for me, the more hats, the better. I love the creation process, as you do, as we've worked on creations of musicals from the beginning. So I love putting all the pieces together and really being part of the development. And as much as I can contribute, that makes me happier. Да, я с тобой согласен, и для меня, конечно, чем больше таких шляп, тем лучше, но особенно я люблю творить, я люблю создавать что-то с нуля и потом участвовать в строительстве, в претворении этого в жизнь, и как и ты тоже любишь этот творческий процесс. We worked on Beetlejuice together for many years. And I think, the job of the composer, the job of the orchestrator, those are jobs that are easier to understand than the job of the arranger. And the job of the arranger is one of the things I was I'm always most impressed by. And I want you to talk more about that, about arranging the Beetlejuice score. Мы с тобой долго работали над созданием Beetlejuice, и я думаю, что как бы профессия композитора и оркестровщика, она в общем, эти профессии понятны. А вот что касается аранжировщика, тут это сложнее. Я бы хотел, чтобы ты чуть больше рассказал, что же именно делает аранжировщик. It's a great question because it's a sort of confusing term that there isn't a clear way to explain it. The best way to explain it. Sorry. Yeah.
Хороший вопрос, потому что вот очень точно, конкретно ответить на него трудно. I think the best way to explain it is you can take a song like Happy Birthday or a Christmas song that everybody knows, and you can take that song and make it sound 1,000 different ways. It can be fast, it can be slow, it can be dark, it can be light. There are so many things you can do to change and adjust a melody that a composer creates. Ну, может быть, попробую объяснить таким образом. Например, вот берешь какую-то мелодию, ну, скажем, для простоты с днем рождения или какую-то рождественскую мелодию. Дальше в твоих силах сделать эту мелодию быстрее, медленнее, с темными какими-то оттенками, светлыми. Есть просто тысячи возможностей видоизменить эту мелодию согласно каким-то потребностям. And for musicals, Broadway musicals, the music has to serve the story, the characters, the scene, the lighting design, the set design, the scene changes. And so all of those, the music has to relate to all of those things. So something is written on paper, and then that piece of music is taken and broken apart and recreated to make everything make sense and to help create the vision of the director. Ну, и в Бродвее, конечно, то есть музыка пишется, она вот у тебя перед глазами ноты, но дальше музыка должна помогать и должна работать вместе с актером, вместе с идеей режиссера, вместе со светом, с декорациями, потому что музыка как бы является участником всего вот этого происходящего на сцене согласно общей задумке режиссера. И вот превратить эту написанную в нотах музыку вот в это живое как раз и за это отвечает аранжировщик. And Kris, on a show like Beetlejuice, where you are the arranger, the orchestrator, and the music director, will you talk a little bit about your relationship with the composer, Eddie Perfect, and how you two worked together and what that journey was like? For sure. Вот в постановке Beetlejuice ты выполнял функции аранжировщика, оркестровщика и музыкального директора. Расскажи нам, пожалуйста, как ты сотрудничал с композитором, который написал музыку для этой постановки? So every relationship with a composer is a little bit different. With Eddie Perfect, who wrote the amazing music for Beetlejuice, he would create a demo of a piece of music, an audio demo. С каждым композитором складываются разные отношения. С Эдди Перфектом, который написал вот прекрасную музыку для Beetlejuice, мы работали таким образом. Он записывал какой-то демонстрационный кусок музыки. And so then I would take the demo, write it down on paper, and then we would teach it to the actors and work on it. And then would present it to Eddie, and he would say what he liked or what he didn't like or what he wanted to change. И, значит, что я слушал эту запись, я ее расписывал на бумаге, затем репетировал это с актерами и с музыкантами, и мы показывали это композитору. А он уже нам говорил, что ему нравится и что ему не нравится. And ultimately, the job of an arranger and an orchestrator and a music director is to serve the composer. So anything that I would do, it's to then present to the composer to say yes or no, if they like it or not, or don't like it. Так что и в конечном итоге работа и аранжировщика, оркестровщика, и музыкального директора – это работа на композитора. Все, что я делаю, я потом ему показываю, а он уже говорит, нравится ему это или нет. We have a great question here that's related to this. In terms of, building a musical, Kris, how do you see the distribution of responsibilities between the librettist and the composer? When does one follow the other? And, when making a play, how do the librettist and the book writer and the composer come together? Who comes first? Yep. Говоря о постановке, о создании мюзикла, очень интересно еще
взаимоотношения между композитором, либретистом, так сказать, иногда еще создателем идеи. Вот как проистекает их взаимоотношение, кто первый оказывается в этом процессе? Just to clear up what the term, so the book of a musical means the script, means the dialogue. The librettist is the lyrics, and the composer is the music, right? Значит, давайте сначала четко определим. Это три части. Первая часть – это прописанный сценарий, где написаны диалоги. Затем либретист – человек, который пишет тексты песен. Ну и, соответственно, композитор. Sometimes the composer and the librettist are the same person, like Eddie Perfect or like Lin-Manuel Miranda. People write both the words and the music, or it's different. Значит, иногда композитор, как в случае Эдди Перфекта или Миранды, они одновременно являются и композиторами, и либретистами, сами пишут песни. Иногда это разные люди. Or Chris, then there's like Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, right? Yep, and Rodgers and Hammerstein and Lerner and Lowe. Например, как Вебер и Тим, Роджер Хэммерстайн, конечно, это очень известные имена, когда это было всегда два человека, которые сотрудничали. And it's all, the question always is, what's first, the music or the lyrics? It's always the question, and there is no answer, because sometimes it's one, sometimes it's the other, sometimes it's a preference of the composer or the writer. Значит, и всегда вопрос, а кто первый, либретист или композитор? Это всегда по-разному. В каждом случае кто-то оказывается первым, либо с самого начала они начинают сотрудничать вместе. In my experience, when I've worked as a composer, I prefer to have the words first and then write to the words. It gives me an anchor and it gives me something to work off of. Other people like to write the music first and then put the words on top. So I think it's just a question of what your artistic preference is and how it helps you make the best product. Ну и в моем конкретном случае, когда я являюсь композитором, я предпочитаю, чтобы слова песен были уже написаны, потому что они мне помогают, дают такую конкретную привязку и дают мне от чего отталкиваться. Но есть композиторы, которые предпочитают сначала писать музыку и потом уже накладывать на нее слова. Тут исключительно у каждого свои предпочтения, у каждого человека свой собственный творческий процесс. Kris, do you have a favorite Russian composer? Кто твой любимый русский композитор? Well, I mean, I'm a piano player, so I like Rachmaninoff. That would have to be my first answer. Ну, поскольку я пианист, то мой любимый композитор, конечно, Рахманинов. But all the great composers come from Russia. I mean, correct. Все лучшие композиторы вышли из России. Yeah. I'm teaching myself to play piano during quarantine, but I'm not very good yet. So I'm not there to play any of that music. Сейчас, сидя в карантине, я вот как раз решил научиться играть на пианино, но, конечно, мне еще далеко до совершенства. Kris, you've done a ton of traveling in the States and all over the world. Have you often visited other countries, and how often have you worked with artists and musicians from other countries? Ты очень много путешествовал, работал в Америке и ездил как бы по всему миру. Приходилось ли тебе работать с иностранными артистами? Как это было? Yes, I have. So my first international work was I spent 3 years working for the National Theater of Greece. Да, мне приходилось работать за границей. Так, в частности, я 3 года проработал в Национальном театре Греции. And there we did ancient Greek tragedies that we toured around to all the big ancient amphitheaters in Greece. И там ставили, так сказать, древние греческие трагедии, и потом их играли так сказать, в исторических амфитеатрах в Греции. And those shows were all in Greek with big choruses, chanting and singing. It was a fantastic time.
И там это были, конечно, очень масштабные постановки с большими хорами. И, естественно, все это шло на греческом языке. Очень была интересная работа. I've also worked a lot for a theater in New York called La Mama. And La Mama is, in America, kind of the center of international world theater. Я также много работал с Нью-Йоркским театром «Ла Мама», который является, можно сказать, главным центром у нас вот такого международного театра. And through La Mama, I've done a couple shows that have toured all over. We've gone to Japan and Turkey and Croatia and Serbia and Italy and Colombia and many, many places. Да, и вот благодаря работе там я участвовал в нескольких шоу, которые потом гастролировали по всему миру. От Японии до Италии. И вот он назвал там целый ряд стран, Колумбия, где ему пришлось побывать. Yeah. And those shows were, it was American actors and musicians that traveled. The Greek shows, and shows I've done in other places as well, I think in Poland and a couple others, they were local actors and musicians. Но в данном случае это были американские актеры, американские музыканты, которые гастролировали по миру. В случае Греции, я вот еще в Польше работал, еще в нескольких странах, там уже были свои местные актеры. And it's interesting to work in other cultures because everybody has their own way of doing things and their own traditions and their own, traditions, yeah. But ultimately, everybody's aim is the same and the end goal is always the same. And so it's interesting seeing the different ways of getting to that place. Но, конечно, очень интересно было работать за границей, потому что в разных странах разные традиции, разные пути и какие-то методы работы, но при этом конечная цель у всех одна. И мне всегда было очень интересно наблюдать, как вот они достигают этой конечной цели на основе иных традиций и иных каких-то методов работы. Great. Okay, so let's talk about process. And you're somebody who spends so much time in the creative process, and one of the places that is nationally known for that is Williamstown Theater Festival. And it's like a retreat, a summer camp for theater making in a way. Tell us about that. Ну, давай теперь немножко еще поговорим о процессе как бы создания произведения. Поскольку ты много лет проработал в фестивале Вильямстауна, это как раз вот это идеальное место, куда люди приезжают творить, создавать театр. Как это все происходит? So, because musicals have become very, very expensive to produce, the development period keeps getting longer and longer and longer. So the first couple of steps of something are, the writers working on it for the first step. The second step, maybe some actors join in. Значит, поскольку мюзикл становился и стал невероятно дорогим удовольствием, то процесс постановки мюзикла становится все более и более длинным. Ну и начинается это, как правило, конечно, собираются авторы, пишется там музыка, текст, потом, может быть, добавляются какие-то артисты. And then after that step, there maybe are 3 or 4 more steps with actors, and each time it gets a little more advanced. The script is a little more solid, the songs are a little more solid, and it can take years of development before we get to a place of production. И таким образом, вот после первой вот такой стадии может потребоваться еще несколько стадий работы с артистами, когда происходит окончательная как будто Yeah. And so a place like Williamstown or a smaller... установка музыки, текста, да, прежде чем уже эта как бы заготовка будет готова непосредственно к постановке на сцене. Okay. Yeah. So a place like Williamstown or smaller theaters outside of New York
are great for development because it's a little more private. You have a little more freedom. You can develop things without, audiences and critics and people telling you what's bad and what's good. And, Are we still there? Yeah. Именно зрителей, где нету театральных критиков, позволяют тебе дорабатывать это произведение и находить вот самый, с твоей точки зрения, идеальный вариант. Let's talk about Broadway. Okay. We had the opportunity to do a Broadway show together for quite a while. Talk about a day in your life as the music director of a Broadway show. That's great. So we've talked about developing a musical in that period, but then there's the period. Поговорим теперь о Бродвее. И вот мне очень интересно, мы с тобой работали довольно долго вместе на вот мюзикле Beetlejuice. Расскажи, из чего состоит день музыкального директора, из чего состоит твоя работа? Okay. So once a show is open, then we're in the period where a show just runs, and there is the opening night version of the show. And for the music director and for Maddie, for you, for the stage manager, our goal is to maintain that opening night show. Значит, после того, как шоу выходит на Бродвей, понятно, то есть происходит его открытие, и потом шоу идет на сцене в течение какого-то периода времени. Наша задача, вот как моя задача музыкального директора, и твоя задача как менеджера сцены, добиваться сохранения вот этого уровня представления на том высоком уровне, как это было показано в день премьеры. And that could be, a run could be 10 years, 15 years, 2 weeks. We don't know. Different actors, different audiences. But our job is to make sure that that show stays the same the whole time, no matter what actor is in it. Ну, а дальше как бы сплошная неизвестность. Мюзикл может идти в течение 10 лет, может идти в течение 15 лет, а может закончиться через 2 недели. И в течение вот этого всего периода, что мюзикл идет на сцене, меняются какие-то актеры, меняется аудитория, меняются еще какие-то параметры, но наша обязанность в том, чтобы уровень представления сохранялся на вот каком-то высоком показателе в течение всего периода, пока этот мюзикл идет на сцене. And also for the orchestra. So in Beetlejuice, we have 18 musicians in the orchestra, but every night, maybe somebody's out, there's a substitute musician, a different musician, someone has left. So it's maintaining the orchestra, even though there are different musicians that come in and out. Ну и то же самое касается оркестра, потому что, вот, например, в Beetlejuice у нас было 18 музыкантов. И периодически, если не постоянно, какие-то музыканты менялись. Поэтому моя обязанность была в том, чтобы они все играли как слаженный оркестр. So daily on Broadway, every show is allowed to have 8 shows per week. Generally, it's 5 nights and 2 matinees, but it's different per show. And there's usually one day off. Значит, общее правило для Бродвея – это, you said it's 8 shows per week? 8 shows per week, yep. Да, значит, это 8 шоу в неделю можно давать, значит, вечерние, 2 дневных и 1 день выходной. So we are usually at the theater an hour to a half an hour before the show starts. We run the show, and then we go home. So that's usually like a 3-hour or 4-hour window per show. Значит, и обычно мы приходим в театр где-то за час, за 1,5 часа до начала шоу, потом идет шоу, и мы уходим домой. То есть вот эти, скажем, где-то 4 часа каждый вечер, кроме одного выходного, мы проводим в театре. And then on days with a matinee, you might have 2 shows.
So you have the show, a small break for dinner, and then the show in the evening. Ну, а в тот день, когда у нас еще добавляется дневное выступление, тогда, соответственно, приходишь с утра, потом в середине дня небольшой перерыв и потом вечернее шоу. And Maddie, as we've discussed, the production, development of musicals takes a long time. So even when we're running a show, generally, we are working on other shows at the same time when we don't have a performance of the show that's running. Ну и как я уже сказал вам, подготовка каждого бродвейского шоу занимает очень много времени. Поэтому, когда вот уже начинаешь работать на шоу, которое идет на Бродвее, то в свободное от этого время начинаешь уже заниматься каким-то новым следующим шоу. So for example, right after Beetlejuice opened, I immediately started on a musical called In the Green that was written by Grace McLean, who was here with the American Center, I think 2 weeks ago. She wrote a musical, and we were doing Beetlejuice and In the Green fully at the same time. Значит, как только у нас прошла премьера Beetlejuice, я начал работать с Грейс Маклин. Она была вот здесь, если я не ошибаюсь, 2-3 недели тому назад, которая написала мюзикл In the Green, в зеленом. И мы вот с ней начали работать над этим, работали. Yeah. Kris, a big part of your job and a big part of my job is, like you said, maintaining the show's spirit and integrity, but also keeping it fresh and alive. As the conductor of the show, what instruments or what players do you feel like you have the most intense working relationship with, and how does that play in? Как мы уже с тобой отметили, главная цель нашей работы после премьеры – это поддержание вот этого неумирающего, незатухающего духа шоу, самого высокого уровня, так сказать, представления. И как дирижер, с какими инструментами у тебя наиболее интенсивные отношения, на кого ты больше всего полагаешься в своей работе дирижера? Well, Maddie, I think there are two things. The first is obviously the relationship with the actors, because it's difficult. Broadway scores are difficult to sing, and to sing them over and over and over and over again is very tiring on a voice. Значит, прежде всего, тут две составляющих, и это работа с актерами. Бродвейские партии очень сложные бывают, и петь каждый вечер эти партии – это невероятная нагрузка на голос. So a lot of we have conversations about being healthy and safe, and if an actor is singing too much, or if I tell they're starting to get sick, then we talk about modifications to make sure that they are able to keep doing it. Поэтому я много работаю с актерами, слежу за тем, чтобы они не перепевали что-то, а в каких-то случаях, когда человек начинает заболевать, то мы тут же с ним смотрим, как можно модифицировать эту партию, чтобы облегчить ему ее исполнение. And then the other role, I have two associate conductors who they both play in the orchestra, they both play keyboards. Значит, у меня также есть два заместителя дирижера, которые оба работают в оркестре, оба играют на клавишных. And they also, if I'm not at the show, they conduct for me. They also run the understudy rehearsals, which is all of the actors have other actors. So if somebody gets sick, but we have to keep them in rehearsal. So every week we run the show with the alternate actors during the day, 1 day a week. Значит, далее вот эти мои заместители дирижера, если по каким-то причинам я не могу прийти на выступление в этот вечер, кто-то из них дирижирует оркестром за меня. А вторая их обязанность, поскольку, понятно, мы имеем дело с поющими актерами, если что-то случилось,
Если актер заболел, не смог прийти, у каждого актера есть как бы вторая партия, заместитель. И вот мои заместители дирижера каждую неделю репетируют с этими заместителями, актерами, которые в случае чего могут сразу же влиться в постановку. And the last thing I'll say, Maddie, is that the most каждую неделю. important musician, sorry. Go ahead. Okay. One of the most important musicians is the drummer, because the drummer really is the spine of the score. Yes. And if the drummer is not keeping the show up, then the whole thing will fall apart. So that role is extremely important. Далее самым важным музыкантом является ударный барабанщик, потому что это, по сути дела, позвоночник всей постановки, всей оркестровки, на позвоночник, на котором все держится. Если барабанщик выпадает из ритма, все разваливается. We have some great questions coming in the chat, and I want to try to get to some of these. You talked about this very early, but I think it's so interesting to talk about it more. How does your work directly intersect with the work of the designers? And how do you sort of make what you're doing complement what is happening on stage? Ты немного говорил об этом в начале, но сейчас я хочу поговорить более подробно, потому что вот уже пошли вопросы от слушателей. Как твоя работа сочетается с работой художников, там, по декорациям, по свету и так далее? Как ты им помогаешь? Well, on the most basic level, we all have the same goal. We're all telling the same story, right? So if we are doing a number, and for example, the opening number of Beetlejuice has many different sections. Ну, главное, что нас всех объединяет одна цель. Поэтому мы все как бы друг другу помогаем, все идем к одной цели. Ну вот, например, конкретно Beetlejuice, первый как бы номер, с которого открывается мюзикл, он состоит из многих частей отдельных. So in one 3-minute song, how many light cues are in that song, Maddie? Over 100. 100 different times in one song, the lights change. And every time it happens, it's with something in the music, an accent, a beat, a hit, something with the music. И вот очень хороший пример. Значит, первый как бы номер, песня, с которой начинается Beetlejuice, длится немногим более 3 минут. И вот за эти 3 минуты свет меняется 100 раз. Поэтому вот каждая перемена света, она, конечно, обязательно связана либо с каким-то музыкальным акцентом, либо с какой-то конкретной нотой. Это все очень четко привязано друг к другу. Also, between every scene in a transition, generally the set moves or the curtain comes in, and all of those moves are timed to music. So it's all set. The music starts with the set, and the music ends with the set, and then we're in the scene, and we can continue with the play. Затем, понятно, происходят как бы перестановки, какие-то перемены от одной сцены к другой, или в каких-то случаях опускается занавес. И тут опять каждое действие, продолжительность каждого действия очень четко привязаны к музыке. And sometimes when we're in technical rehearsals, the designer or the director will say, oh, we actually need a little bit longer here. We need a bump of energy here. We need a little less over here. And so we make all those changes with the music to match the visual world of the show and the design. Ну, а затем в период технических репетиций режиссер смотрит, говорит, ой, значит, мне нужно, чтобы вот здесь поиграли чуть-чуть дольше. Или мне нужно, чтобы здесь вы сделали какой-то музыкальный акцент, а в этом случае, чтобы вы как бы потише сыграли. Поэтому моя обязанность вот удовлетворять всем этим требованиям режиссера и обеспечивать соответствие музыки его художественному видению.
And Kris, what about, just to continue this conversation, what about the relationship between the conductor and music director and the director, or I'll add in the choreographer? I mean, I feel like there are things that we have endless conversations about, like tempo. For sure. Ну и, значит, следующий вопрос, естественно, а какие отношения у музыкального директора и дирижера с режиссером, а часто и с хореографом постановки, потому что они же все время могут там темп менять или еще что-то. So on Broadway shows, the music team can be very large. There can be a dance arranger, a vocal arranger, an orchestrator, an arranger, a conductor, and there are lots of people involved. В бродвейских постановках постановочные группы, как правило, очень большие, потому что кроме композитора, дирижера, музыкального директора, оркестровщика и аранжировщика, там будет отдельно человек, отвечающий там за аранжировки голосов или там отвечающий за музыку для танцевальных номеров. И все они должны работать вместе. And the music director is the point of communication for all of the music. So the director and the choreographer come to the music director before they go to anybody else. And so then the music director is then the one who communicates the needs of them to everybody, all the rest of the team. И вот в этом большом и сложном творческом процессе музыкальный директор – это как раз главный координатор всего, что касается музыки, к которому приходит хореограф, приходит режиссер постановки, говорят ему, что им нужно, а он уже решает, кому, кстати, кому нужно передавать эти указания и как обеспечить то, чего они просят. And Maddie, you're right. There are endless conversations about tempo, about why a song isn't working. Maybe the button, the last beat of a song is not getting applause. And if it's a big song and there's people kind of applaud, there's a way to make the music tell the audience that it's time to applause. Yeah. Значит, и ты абсолютно прав. Постоянно идут дискуссии, постоянно идут обсуждения, что и как сделать лучше, или почему не работает та или иная песня, почему после окончания номера какие-то вялые аплодисменты слышны, как можно сделать так, чтобы музыкально показать, что вот здесь происходит как бы конец вот этой части, что побудит зрителей к более активным аплодисментам и так далее. And, speaking about the music helping tell the story and what we're talking about, I love this question. What things do you focus on when orchestrating parts for an orchestra to play going from a piano vocal score, like we have in rehearsal, to a full pit of 18 musicians? Значит, и вопрос, конечно, вот поскольку музыка как бы главное средство, которое помогает рассказать ту историю, которую вы хотите рассказать, как ты осуществляешь вот этот переход от рояля, извините, то есть музыки, которую ты исполняешь во время репетиции на рояле, и затем происходит переход этой музыки на оркестр. Вот в нашем случае это было 18 музыкантов. That's a great question. I mean, I think it starts with a bigger palette of the show. When you first start, you say, what is this show? What is the texture of the music of this show in general? Is it a show that is a big orchestra? Is it a show that is a small rock band? Is it a show that is focused on brass and trumpets and reeds? Но опять же, все начинается с того, что нужно понять, что требует как бы общая художественная цель этой постановки. Потребуется ли тебе большой оркестр или небольшой оркестр, или тебе для этой конкретной постановки нужна будет небольшая рок-группа, или тебе нужны будут духовые инструменты. Вот это как бы первое, что ты должен определить. Yeah, and if it's a show that is of a certain culture, if it takes place in a culture, what instruments from that culture do you want to add to the orchestra? If it's a Russian show, do you have a balalaika in there? How can you tell the audience where we are and when we are? Следующий шаг. Если в этом, так сказать, в этой постановке, в этом спектакле какие-то,
так сказать, определенные культурные особенности, географические особенности, тогда тебе, может быть, следует добавить какие-то национальные или прочие инструменты. Если, скажем, это русское шоу, ты можешь добавить балалайку и так далее, что поможет зрителю музыкально определить, где он находится и какая это культурная традиция. And then individually for each song, the question is, what is the emotion of the scene? What is the quality? Is it small? Is it big? You know, again, how can we, everything is about story and character and helping us tell the audience that. Ну, а дальше, опять же, ты смотришь, вот каждая конкретная песня, это какой-то, так сказать, маленький номер, или это большой номер, масштабный или маломасштабный, но все диктуется общим как бы художественным замыслом и общей как бы режиссерской идеей, что и как мы хотим рассказать. And sometimes things just sound good. А иногда получается, что что-то просто хорошо звучит, и это, как бы, что называется, ложится в этом месте. Another question from the chat. You know, Beetlejuice is a show that is praised for incorporating so many different styles of music, which many shows do. What features of classical music, pop music, and jazz do you consider important? What musical techniques are important for those styles? Следующий вопрос тоже касается Beetlejuice, в котором как бы удалось совместить много самых разных музыкальных направлений и жанров, там, от классики до джаза. Вот как ты это определяешь, как ты работаешь с этими жанрами? It relates directly to the orchestration question. Again, it's about feeling what the emotion and moment is and what style helps tell that moment. Опять, значит, сейчас это уже как бы вопрос оркестровки, и диктуется это конкретной сценой, что ты хочешь, какие эмоции ты хочешь там показать, какая задача стоит перед тобой, когда вот эта сцена исполняется. If you're dealing with rock music or with pop music, that music is really based in the rhythm section. So the drummer, the bass player, the guitar player, those are the important musicians to focus on. Если тебе нужно использовать поп-музыку, как бы жанр поп-музыки или рок-музыки в данной сцене, то, конечно, фокус идет на ударные, на гитару, на инструменты, которые использует рок-музыка. And if it's a more orchestral, classical show, obviously the strings and the horns are the bigger focus, and that's where the thrust of the spine comes from. Если требуется более классический подход и основываться нужно на классической музыке, то там, конечно, будут струнные инструменты, какие-то духовые инструменты, как в любом симфоническом оркестре. Who is responsible for hiring musicians on a Broadway show? How does it happen? А кто отвечает за найм музыкантов для бродвейских шоу? Как это происходит? So there's another position on the music team, and that person is called the contractor. Значит, в бродвейской группе постановочной есть еще один человек, должность которого называется контрактор. And that person, they are responsible for hiring the musicians, for doing the payroll, the scheduling. They are really the non-artistic boss of the musicians. И этот человек, вот он как раз отвечает за подписание контрактов с музыкантами, за выплату им заработной платы. Так что это как бы начальник музыкальной части, не имеющий отношения к творческой части. Now, I've worked long enough that I have relationships with certain musicians. So if I'm building a band or an orchestra, I will ask the contractor for specific musicians that I like working with. Значит, поскольку я уже очень давно работаю на Бродвее, у меня, конечно, сложились хорошие отношения с какими-то музыкантами, поэтому в определенных случаях я могу попросить контрактора нанять именно этих музыкантов для следующей постановки.
So if people aren't available, or if there are parts where I don't have connections with someone, then the contractor will fill in the holes and hire the full group. Но если окажется, что эти люди заняты, или в каких-то случаях музыкальная партия написана для таких музыкантов, которых я лично не знаю, то тут в любом случае уже этот контрактор отвечает за то, чтобы найти вот всех нужных мне музыкантов и нанять их, подписать с ними контракт. Every musician is required to have 5 substitute musicians that they are responsible for training and rehearsing. And each musician hires those people, not the contractor. А дальше ситуация следующая. Каждый нанятый музыкант обязан заключить соглашение с еще 5 музыкантами, которые смогут его заменить в случае чего. И он с ними обязан репетировать, он должен их посвятить во все нюансы исполняемой музыки, и за это отвечает он, а не контрактор. What is the best part of working on a Broadway show? В чем, как бы, по твоему мнению, лучшее вот этой работы на Бродвее? I don't know if there is a best part. I mean, Maddie, as you know, it's an amazing place to work. It is the best of the best. All of the people that you're around make you better because everyone is so good at their jobs and is so excited to be there that it lifts everything up. Я даже не знаю, я не могу сказать, что лучше. Бродвей это потрясающее место для работы. Люди, которые попадают на Бродвей, работают на Бродвее, это просто лучшие из лучших, каждый в своей профессии. Поэтому, когда попадаешь в эту среду, ты всегда сам растешь, тебя всегда что-то вдохновляет и возвышает, и это прекрасно. And it's very, as you know, it's very tiring and exhausting. And once something runs for a long time, you can start to feel, you can feel the exhaustion. But still, every night when you give the downbeat to that orchestra and the show begins, it's an amazing, amazing moment. Ну, как ты знаешь, особенно когда какое-то шоу идет очень долго, то начинаешь выдыхаться, и вообще эта работа требует невероятных сил, невероятного напряжения. Но даже вот с этим напряжением и усталостью каждый вечер, когда начинают звучать первые ноты, просто происходит волшебство, и ты опять в этом невероятном потоке оказываешься. I always say it's like living the dream. It's like living the dream for real every day, going through a stage door. With that in mind, I grew up listening to Broadway musicals and watching musicals, and I always seemed like a place that was untouchable that you couldn't get to. And then you get there, and it is exactly what you're saying. It is living the dream. Да, для меня это как, вот знаешь, сбывшаяся невероятная мечта. Ты подходишь к этой двери, открываешь ее, и в мечте. Я с тобой согласен. Я вырос, и я рос, слушая мюзиклы, посещая мюзиклы. И Бродвей это было нечто, что-то такое запредельное, космическое, до чего даже невозможно дотронуться, и вдруг я внутри, я здесь. Так что это, конечно, невероятная мечта, которая вдруг сбылась. Broadway musicals have a very unique way of storytelling and music and combining them that isn't like any other form of entertainment. It has its own way of doing it. And it is, for me, that's where my passion lies, in the intersection of those things and the way it happens only in a musical. Кроме этого, Бродвей, он имеет совершенно четкие правила жанра о том, как эта музыка пишется, как она сочетается с текстом, какие-то другие вот определенные правила жанра. И для меня это вот самое интересное, самое лучшее, чем я мог бы заниматься, и я этим занимаюсь. Поэтому это, конечно, счастье.
Kris, we are just about out of time, but early on you talked about your relationship with Liz Swados, and will you talk about the sort of the album that's coming out and your relationship with her? Yeah, for sure. So, У нас уже время подходит к концу, и ты вот вначале рассказывала о сотрудничестве с Вейдос, и я знаю, что сейчас готовится к выпуску пластинка. Расскажи об этой работе. So Liz was a composer and a director who had a 40-year career. Лиз – композитор и режиссер с 40-летним стажем работы. A lot of her work went unrecorded. I'm sorry, it was or was not? Was not recorded. И так сложилось, что большая часть того, над чем она работала, это никогда не было записано где-либо. Over the past 6 months, we made an anthology album celebrating her life, her career with songs. It's 18 songs from all different shows that she wrote. И поэтому вот за последние полгода мы с ней работаем над антологией, где собрано 18 песен из самых разных шоу, которые она писала и ставила. And because she had roots in kind of avant-garde theater, we found performers who are on Broadway now and are a new generation who all have roots and ties to avant-garde downtown-y theater. Значит, поскольку она вышла сама из авангарда, и корни ее творчества именно в авангарде, мы постарались найти на Бродвее таких молодых актеров, которые тоже имеют связь, творческие корни, исходят из авангарда. So the singers are like, if you follow Broadway, the singers from Hadestown, Amber Gray, Damon Dono, Ali Stroker, all these people who are phenomenal performers. And it's amazing to be able to try to continue a composer's legacy, because Liz passed away 4 years ago. So this is an attempt to keep her legacy alive. Ага, и я извиняюсь, я не отметил, что Лиз умерла 4 года тому назад, поэтому вот эта запись – это как бы попытка сохранить ее наследие для истории. И артисты, которых мы выбрали, они все играли раньше и продолжают играть в самых сложных мюзиклах на Бродвее, сложных с музыкальной точки зрения. Они все являются совершенно феноменальными исполнителями, и работать с ними очень интересно. And one of the musicals that she wrote is about Russian poets, and there are 3 songs on the album from that musical. И, кстати, вот один мюзикл, который она написала и поставила, он рассказывает о судьбе 3 русских поэтов, и в нашу запись, нашу пластинку войдет 3 песни из этого мюзикла. Kris, thanks so much. This has been so great. When it's safe for us all to travel again, the plan is for you to go to Russia, right? Yeah, Значит, I think спасибо большое, это очень интересно, и если я правильно понял, как только станет, так сказать, международные путешествия станут безопасными, планируется твой приезд в Россию, правильно? Yeah, with the American Center, hopefully in 2021, we'll see how things work out. But yeah, I would love to. I'm very excited too. Да, я надеюсь, что если ничего нам не помешает, я приеду в Россию в 2021 году, и я просто с нетерпением жду этой встречи. Great. And thank you so much to everybody who is watching. We hope you enjoyed the hour. Thank you, everybody. Спасибо большое. Я думаю, что всем было очень интересно. Спасибо. Thank you. Bye-bye.